नमस्कार बंधुगण। आज आम ब्रह्म मुहूर्त एवं तार 21 दिन ध्यान विधि विषय जानिबा। यह एक एमिति ध्यान विधि अटे जहां आपण जदि 21 दिन पर्यंत लगातार अभ्यास करती तेबे आपणकर समस्त मनोकामना जेकोसी इच्छा किंबा प्रार्थना बहुत शीघ्र पूरण होइथाए। आउ ये अभ्यास को आपण को केवल ब्रह्म मुहूर्त ही करने को पड़िबो। सेथिपाई आमे ब्रह्म मुहूर्त विषय उपरे आसंतु विस्तार भाव में चर्चा करिबा आउ ध्यान विधि विषय मध्य आलोचना करिबा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः कालर सेही विशेष 1 घंटा 30 मिनिट को कहा जाए, जहाँकि भोर 4:30 रु आरंभ होई 6टा पर्यंत रही थाए। किंतु एही विषय को नहीं किछि आउ मध्य मान्यता रहिछि। जदि आमे प्राचीन ग्रंथ अनुसार देखिबा तेबे रात्रि को 4 प्रहर रे विभक्त करा जायछि, जेउथिरे प्रथम काल हेउछि रुद्र काल। एही रुद्र काल संध्या 6टा रु आरंभ होई रात्रि 9टा पर्यंत एहार प्रभाव रही थाए। एहा परे द्वितीय काल हेउछि राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9टा रु आरंभ होई रात्रि 12टा पर्यंत प्रभाव रही थाए। एहा परे तृतीय काल हेउछि गंधर्व काल। गंधर्व काल रात्रि 12टा रु रात्रि 3टा पर्यंत एहार प्रभाव रही थाए। एवं एहा परे चतुर्थ काल बा अंतिम प्रहर हेउछि मनोहर काल। एही मनोहर काल भोर 3टा रु आरंभ होई सकाळ 6टा रे शेष होइथाए। तेणु वास्तव रे आमे जे ब्रह्म मुहूर्त कथा आलोचना करूचे ताहा हेउछि ए मनोहर काल, जहाँकि ए भोर समय रे ही पड़ी थाए। जदि आपण ए मनोहर काल समय रे अर्थात भोर 3टा रु 6टा मध्य उठुछंती तेबे एही समय को अमृत बेला बोली मध्य कहा जाए। जदि आमे ब्रह्म मुहूर्त अर्थ को बुझिबा को चेष्टा करिबा तेबे ब्रह्मर अर्थ हेउछि देवता, जे कि ज्ञानर देवता अटंती। आ मुहूर्तर अर्थ हेउछि उपयुक्त समय बा शुभ समय, जे समय रे आमे ज्ञान को बुझिया पय चेष्टा करिबा। तेणु मोट उपरे आमे ज्ञान को प्राप्त करिया पय जे समय उपयोग करू ताहाकू ब्रह्म मुहूर्त कहा जाए। ब्रह्म मुहूर्तर बहुत महत्वपूर्ण आलोचना आमर प्राचीन शास्त्र मानकरे करा जाइछि। ब्रह्म मुहूर्त रे जे ब्रह्मांड अछि सेथिरे विभिन्न दैव्य शक्ति माने विचरण करिथांती। जदि आपणकर निद एही समय रे अचानक खोली जाए तेबे एहार अर्थ शुभ शक्ति माने आपणक सहित संपर्क करने को चाहछंती। सेथिपाई जदि केबे आपण एही समय रे उठी ध्यान भली किछि क्रिया करंती तेबे आपणक सहित सेही शक्ति मानक संपर्क स्थापन बहुत शीघ्र स्थापित होई जिवो। सेथिपाई जे कोनसी धार्मिक स्थल तथा मंदिर, गुरुद्वार, चर्च इत्यादि सबु भोर समय रे खोली जाई थाए। काहेकि ना यही सही समय अटे जो समय रे समस्त नकारात्मक शक्ति सोई जाई थांती आ सकारात्मक शक्ति जागृत होई थांती। यही समय रे बहुथिबा वायु को अमृत वायु कहा जाए, काहेकि ना समस्त प्रदूषण एवं समस्त दूषित वायु समाप्त होई अम्लजान रे परिणत होई जाई थाए। आ एही समय रे काकर पड़ुथिबा कारणरू दिन अपेक्षा बहुत शीतल रही थाए। एही समय रे वातावरण बहुत शांत होई थाए। आ एही समय रे आमे सोईक उठिले आमर मस्तिष्कर समस्त क्रिया एकदम शांत होई थाए। एही समय रे जदि आपण स्टडी करूछंती, किछि प्लानिंग करूछंती, कोनसी योग ध्यान किंबा एक्सरसाइज करूछंती तेबे एथिरे आपणकू बहुत लाभ मिली थाए। आपण तो यह निश्चय शुणिथिबे जे शीघ्र शोइबा आ शीघ्र उठिबा सफलतार प्रथम सीढ़ी होई थाए। सेथिपाई जदि आपण सफल हेबा को चाहछंती तेबे ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा को चेष्टा करंतु। एथिरु आपणकू बहुत सफलता मिलिबो। प्रकृत रे देखिबा को गले प्राचीन समय रे कोनसी इलेक्ट्रिसिटी नथिला। सेथिपाई लोक माने संध्या हेबा पूर्वरु निजर समस्त कामकार्य सारी खाई पी बहुत जल्दी सोई पड़ुथिले। आ शीघ्र शोइबा कारणरू सेमाने राति 3टा रु 5टा मध्य अर्थात ब्रह्म मुहूर्त रे ही उठी पड़ुथिले। यह सेमानक प्रकृति सहित चलिबार एक पद्धति थिला। अर्थात जे व्यक्ति प्रकृति सहित संतुलन करी चली थाए से सर्वदा स्वस्थ ही रही थाए। आउ यह देखा जाइछि जे लोक माने प्रातः काल रे शीघ्र उठी थांती सेमाने सबुबेले स्वास्थ्यवान रही थांती।
ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ରାତିରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 21 ଦିବସୀୟ ଧ୍ୟାନ ବିଧି ବିଷୟରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରାତଃକାଳର ସମୟ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ବିଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ ନିରନ୍ତର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତେବେ ଏହି 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଧିର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଏହି ବିଧି ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା, କୌଣସି ମନୋକାମନା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ବିଧିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ହୃଦରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାତିରେ ବ୍ୟଥା, ଅସୁବିଧା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା କାହାର ଯଦି ରକ୍ତଚାପର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ବିଧିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବିଧିରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହୃଦରୋଗୀମାନେ ଏହି ବିଧିକୁ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହାକୁ କେମିତି କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଚମତ୍କାରିତା ବିଧି ଅଟେ ଯାହାକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏହି ବିଧିରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଏକ ଏମିତି ଚକ୍ର ଅଟେ ଯାହା ଆମର ସଂକଳ୍ପର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଆମ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, କୌଣସି ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଇଥାଉ ତେବେ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଚକ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ପୂରା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତେବେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାକୁ କରିବେ କେମିତି? ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା କରିବା ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନରେ କୌଣସି ମନୋକାମନା ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯାହା ଆପଣ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କି ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ, ଏହା ମୋର ମନୋକାମନା ଅଟେ, ଏହା ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର ପୂରା ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧ୍ୟାନ ବିଧିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥଳରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାହାରର ବାୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏହି ବିଧିକୁ ପ୍ରାତଃକାଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣବାୟୁର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲା ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବାର ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଣ୍ଟାକୁ ସିଧା କରି ବସନ୍ତୁ, ବେକକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବା କରି ନିଜ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ମୁଠା ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ କପାଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଝି ସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ତିଳକ ଲଗାଉଛେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ
ନିଜ ଧ୍ୟାନକୁ ଟାଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସେହିଠାରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦେବତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ଛବିକୁ ନିଜ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦେବତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଛବିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଦୋହରାନ୍ତୁ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋହରାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରେ ରଖିପାରିଥିବେ। ସେହି ଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ 10 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ସମୟ ରଖିପାରିବେ ସେତିକି ସମୟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ନାକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଚକ୍ର ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣ 15-20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିବେ। ବିଶ୍ରାମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଭରିବେ, ଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବେ, ପୁଣି ନିଜ ଧ୍ୟାନକୁ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଉପରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତା ଅଥବା ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋହରାନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଜ ଶ୍ୱାସକୁ ରଖିହେବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସକୁ ନିଜର ମୁଖ ବାଟେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରକୁ ପୁରା 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏହାକୁ ପୁରା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଏକ ପୁରା ବିଧି ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ସଚ୍ଚା ମନରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମଝିରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଇପାରେ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? କାରଣ ଆମର ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଆମ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଆଜ୍ଞାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯେକୌଣସି ଆଜ୍ଞା କରିଥାଉ, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ, ସେସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱାସକୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ପୁରା ଶରୀରରେ ଏକ ତତ୍କାଳୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରେ ରଖିଥାଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ସମୟରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଆମର ବିଚାର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଧ୍ୟାନ କୌଣସି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଇବେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସେହିଠାରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଏକାଗ୍ରତା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଚେତନା ମନରୁ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଦିନ, 2 ଦିନ କିମ୍ବା 3 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆମ ମନର ଗଭୀରତା ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ରଖିପାରିଲେ ତେବେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ଏହାର ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏଥିରେ 3ଟି ଜିନିଷ ବିଶେଷ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆଜ୍ଞାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ୱାସ,
ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଟକାଇ ରଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫାଲତୁ ବିଚାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏକଦମ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଖୋଲା କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେହି ଅବଚେତନ ମନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିଶେଷତା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବିଧି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୁଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତଃକାଳରେ କରୁଛେ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଦେବତାଙ୍କର ସମୟ ଅଟେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି, ସଙ୍କଟରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଅଥବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନୋକାମନା ଅଛି କିମ୍ବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ ଏହି ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂରା କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କେବେ କାହାର ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କିମ୍ବା କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ଏହାର ଦୁଷ୍ପରିଣାମର ଦାୟୀ ଆପଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ ସଚ୍ଚା ମନରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିରନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଲାଭ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଣାମ ନ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚିନ୍ତନ ଟିଭିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ତ୍ତକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।